सब तो पहला तो मैं अज गणतंत्र दिवस दियां रिपब्लिक डे दियां सानू सब नू समुचे पंजाब वासियों नू जिथे बहुत बहुत बधाई देना। उत्थे मैं समझदा है कि जिहड़ा अज आपां जिहड़ा साडे देश 'च जिहड़ा संविधान बनिया सीगा और उस संविधान ने देश के नागरिकों नू कुछ मौलिक अधिकार दिते सन और वो अधिकार सब लई सन। 135 करोड़ आबादी लई सारियां लई संविधान सब तो श्रेष्ठ है और उस संविधान च जिवें मैं पहला भी जिक्र किया कि बड़े वड्डे वड्डे अधिकार हर एक जी नूं मिले। बड़े अफसोस नाल मगर कहना पैंदी है गल कि किवें कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय च जाके झंडा तां लहराउंदे आ, गणतंत्र दिवस दीआं वधाइयां भी दिंदे आ। पिछली बारी मैं फोटो भी तुहाडे नाल जनतक कीती सी किवें चन्नी हनी ते मनी गणतंत्र दिवस के मौके ते इकट्ठे ने और साफ स्पष्ट हुंदा कि उस कांग्रेस ने इह जे पवित्र ओकेजन नूं पवित्र प्रोग्रामां नूं किवें उन्हां दीआं धज्जियां उड़ाईयां। और अज भी मैं ये महसूस कर रहा सा, कल मैं पीसी वेखी पंजाब दे होम मिनिस्टर साहब दी और उन्हां दे लीडरां दे चन्नी साहब दे बयान सुने। चन्नी साहब कहंदे कि हुण जे मजीठिया फड़िया गया हुण इंसाफ हो जू। मैं चन्नी साहब नूं पुछना चाहुंदा कि मजीठिए लई फिर वखरा कानून है ते थोड़े खैरा साहब लई वखरा कानून है। देखो कमाल दी गल हो गई। मैं हुण तुहानूं 2-3 एग्जाम्पल दूं और तुसीं फैसला कर लिओ। खैरा साहब ते भी ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने 319 च समन किया होया NDPS के परचे च। और थोनू सब नू पता है कि अज जो ईडी ने भी जो आपकी चार्जशीट उन्होंने खिलाफ पेश की उहदे च ड्रग समगलिंग नाल उन्हां दे नाल किहे जे उन्हां दे संबंध सी उहदे बारे जिक्र होया। मगर जदों खैरा साहब नू कोर्ट ने समन किया या अक्यूज्ड बनाया कांग्रेस की सरकार सी, मगर खैरा साहब ते कोई रेड नहीं होया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट तो जदों उन्हां दी बेल डिसमिस हो गई, उन्होंने रात नहीं मिली, बेल सॉरी मैं कह गया रात नहीं मिली, उदों भी उन्हां ते रेड नहीं होया। मगर मजीठीए लई कानून वखरा। इसे तरह सिमरजीत सिंह बैंस जिन्हां ते बहुत ही सीरीयस एलीगेशन नॉन बेलेबल वारंट फॉर रेप, उन्हां ते रेप का परचा दर्ज है, नॉन बेलेबल वारंट 1/12/21 नूं जारी हो गए। उन्हां ते भी कोई कार्रवाई नहीं, उन्हां ते पुलिस उन्हां नूं अरैसट नहीं कर रही, पुलिस बल्कि उन्हां दी मददगार ते लगी है। और खैरा साहब नूं तो आपां वेख ही लिया कि कांग्रेस दे मापदंड की ने, सिर्फ पोलिटिसाइज करना है मैटर नूं। उन्होंने खैरा साहब नूं टिकट भी दित्ती है और वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडीडेट भी बने हैं। इसे तरह मूसेवाला उहदे ते आर्म्स एक्ट का परचा दर्ज होया, नाभे वो फड़े गए, मगर नाभे वो वीडियो भी आई कि पुलिस वालियां ने फड़िया, मगर उस तो बाद उन्होंने छड्डता गया। और जेड़ी पुलिस वाला नाल खड़ोता है वर्दी च AK-47 वो वरत रहा, फायर कर रहा है, मगर उस परचे नूं जे ध्यान नाल पढ़ो मुड़ के दिखाता कि टॉय गन है। हुण ये पुछो कि ये टॉय गन नाल किहड़ी शूटिंग रेंज ते फिर जाके रेतियां च क्यों जाके प्रैक्टिस करनी सी? टॉय गन नाल तां घरे निआणिआं नाल भी प्रैक्टिस हो सकदी सी, मगर क्योंकि कानून दो चला रही है कांग्रेस, मजीठीए लई वखरा, इन्हां लोकां लई वखरा। चलो ये हले मैं होर भी गल कर सकदा, हनी दी गल कर लो। कमाल हो गई। मैं कल बैठे वाके डफर तो डफर ही रहने, सियाणे नहीं बन सकते। और उन्हों का चोण का मैनीफेस्टो भी यही कहता आ होम मिनिस्टर साहब का 12 च वेखो तो कहता 12वीं पास है, 17 च कहो तो कहता BA कर ली। जिहे जी चन्नी ने PhD की हो जी इन्हें BA कर ली।
ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਲਜ਼ਾਮ? 13 ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 10 ਕਰੋੜ ਨਗਦ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ, फॉर NDPS केसेस, फॉर रेप केसेस, हर जगह कानून नूं संविधान ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ देयर नॉट बी एन ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय किसी PO ਨੂੰ मिल सकता? ऑडियो टेप्स के बारे थोड़े अखबार वालियां ने बहुत वड्डे पद्धर ते लिखिया है, ते की उस च कानून सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय लई वखरा हो गया फिर संविधान? कि किथे इन्हां दे लई वखरा लिखिया इन्हां 4-5 बंदियां लई? और तुसी वेखो कर की रहा है। PO ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ PO ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ। PO ਸਰਬਜੀਤ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦ CRPF 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਿਉਂਡਾ ਥਾਣਾ डिस्ट्रिक्ट विदेशा, उत्थों भी PO होए सी, क्योंकि उदों लंबा समा वो हरप्रीत सिद्धू नाल रहे ते हुण वो लंबा समा इत्थे चट्टोपाध्याय नाल रह रहे। और चट्टोपाध्याय दे घर जा रहे, किहदे घर? DGP दे घर। और DGP दे घर जाके ऑडियो टेप जिन्हां ने सुनी है, मैनूं कहंदे चट्टोपाध्याय इस तरह डैश कर रहा, बेटा उहनूं बेटा दस रहा सरबजीत नूं, बेटा तुसीं अपना ध्यान रखना। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ PO ਦਾ। ਔਰ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PO ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਘਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਬ RDX ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਫੋਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਚੰਨੀ ਦੇ, DGP ਦੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ RDX ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ DGP ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ PO ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀਓ ਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫॉर ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲੀ ਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ
ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ SI ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ SSP ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ PO ਦਾ ਹੋਲਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਇਹੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PPCC ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੰਗ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਲਈ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। DGP ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ PO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ PO ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਆ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਨੰਬਰ 33 JRT। ਇਹ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ। PO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ DGP PO ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ DGP ਜਿਹਨੂੰ RDX ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ DGP ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਦੀ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਡਜ਼ਨਟ ਦਿਸ ਨੀਡ ਅ ਥਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਥੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ DGP ਦੇ ਆਪਣੇ ਨया गांव रेजिडेंस 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 News.